स्वागत है पीटीसी न्यूज़ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਵਿਚਾਰ ਤਕਰਾਰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ। ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪੈਸਾ ਬਾਹਰ ਚਲਾ ਗਿਆ ਜਦਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾਵਾ ਕਰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਕਾਲਾ ਧਨ ਵਾਪਸ ਇੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਉਲਟ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪੈਸਾ ਹੱਕ ਹਲਾਲ ਦੀ ਕਮਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬਾਹਰ ਕਿਵੇਂ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਕੱਢਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਔਰ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਹੁਣ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲਾਂ ਇਹ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਕੰਮ ਦਿਨ ਰਾਤ ਕਰੋ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨੀਰਵ ਮੋਦੀ ਪੈਸਾ ਲੈ ਗਿਆ ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹ ਚੁਕਾਉਣਾ ਪੈਸਾ क्योंकि सरकार ने साडे कोलों ही पैसा लेना है। आखिरकार ये समझ नहीं आती बैंकों के विचों करोड़ां अरबां रुपये किवें कोई व्यापारी किवें कोई इंडस्ट्रीलिस्ट किवें कोई वड्डे गहणियां दा काम करने वाला पैसे लै जांदा है। जदों एक आम इंसान ने जे 100 रुपया भी किसी बैंक का देना होवे तां 10 फोन उसनूं आउंदे ने, उसके खिलाफ नोटिस भी जारी हो जाता है कि पैसे जल्दी तो जल्दी भरो नहीं तो तुसीं फ्रॉड गिने जाओगे। ये वड्डे फ्रॉड जिहड़े हुंदे ने ये किस दी मिली भुगत नाल हुंदे ने कि वड्डे फ्रॉड जिहड़े लोग कर जांदे ने उन्हां दा खमियाजा देश दी जनता भरेगी। इसे ते चर्चा करांगे। साडे नाल खास मेहमान जुड़े हुए ने। सब तो पहले जान पछाण करा दईए फिर अगे वधदे हां। विनीत जोशी साहब मौजूद ने, सकत्तर ने पंजाब बीजेपी दे। एडवोकेट गोबिंदर मित्तल साहब मौजूद ने, बुलार ने आम आदमी पार्टी दे। भवमीत सिंह झंडोक साहब मौजूद ने, मार्केट माहिर ने। मनजीत सिंह सारंग साहब साबका डायरैक्टर ने PSEB दे और रेशम सिंह जी सेवा मुक्त मैनेजर ने पंजाब ग्रामीण बैंक दे और इन्होंने काफ़ी रिसर्च भी की है आपसी रिश्तियां की। खास तौर पर जो एक बैंकर का तो एक कस्टमर का रिश्ता जोड़ा होंगे वो किस तरह का होना चाहिए इस पर काफ़ी रिसर्च भी की इन्होंने। बहुत बहुत स्वागत है सारे मेहमानों का। मैं सारंग साहब शुरुआत थोड़े तो करांगा। तुसी बैंकिंग लाइन के पिछले काफ़ी अरसे तो जुड़े हुए हो, मैंने छोटी जी गल समझा दो ये किवें पॉसीबल हो सकता है कि कोई व्यक्ति किसी बैंक के विचों गबन करी जा रहा है और बैंक को इस बारे पता ही नहीं है। जिहड़ी रिपोर्ट है एक RTI पाई गई है इस मामले बारे, उस रिपोर्ट के विच कहा गया कि पिछले 5-6 सालों तो एक गबन का सिलसिला चलता आ रहा है, एक धोखाधड़ी का सिलसिला चलता आ रहा है और बैंक को इस बारे पता ही नहीं। इज इट पॉसीबल और नॉट? जिस तरह रिपोर्टिंग की गई है नेशनल बैंक च एडा वड्डा फ्रॉड होया है ਤੇ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰ ਜੇ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਫਰਾਡ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਡਿਟੈਕਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਫਰਾਡਿੰਗ ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈਗਾ ਸਵਿਫਟ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਆਈ ਡੋਂਟ ਨੋ ਸਵਿਫਟ ਬਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਸਵਿਫਟ ਦੀ ਚੈਕਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਨਹੀਂ एक्चुअली सारे बैंकिंग इंडस्ट्री कोर बैंकिंग ही चली गई है। कोर बैंकिंग मतलब कि जिहड़ा मर्जी किते पैसे लै सकदा, किसी ब्रांच च चला जाए उत्थे पैसा लै सकदा। इट इज अ कोर बैंकिंग। ठीक है। कोर बैंकिंग नूं स्विफ्ट नाल इंटैग्रेट करना बड़ा जरूरी सी जिहड़ा कि बैंकिंग इंडस्ट्री दे थोड़ा तकनीकी भाषा नूं सरल भाषा समझाओ साडे दर्शकां नूं समझ आ जाए गल। जिहड़ी स्विफ्ट जिहड़ा एक मैसेज हैगा मैसेजिंग मशीन हैगा जिहड़ा बेल्जियम दे विच हैडकुआटर हैगा। ठीक है। इहदे नाल तकरीबन ये 6 लाख ट्रिलियन ਜਿਹੜੀਆਂ ट्रांजैक्शन ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ मैसेजेस भेजदियां। पहले एक टैलेक्स मशीन ਹੁੰਦੀ ਸੀ पहले जी। टैलेक्स मशीन ਥਾਣੀ ਅਸੀਂ मैसेज भेजਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਕੋਈ ਉਹ ਕੋਡਡ ਮੈਸੇਜ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਆਮ ਫੜਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਸਵਿਫਟ ਮਸ਼ੀਨ ਹੈ ਬੜਾ ਕੰਟਰੋਲਡ ਮੈਸੇजेस ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੁਸਾਇਟੀ ਆਫ ਵਰਲਡ ਵਾਈਡ ਇੰਟਰਬੈਂਕ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਟੈਲੀਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਰਡ ਹੈਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਬੈਂਕਿੰਗ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤਕਰੀਬਨ 2000 फाइनैशियल इंस्टीट्यूशन जिहड़े इनवॉल्व हैगे ने 200 कंट्री दे विच स्विफ्ट दी यूज़ किया जा रहा है। उस स्विफ्ट दे विच जिहड़ा बड़ा PNB दे विच डायमंड्स दा जिहड़ा स्विफ्ट नूं कंट्रोल करदा सी उस ब्रांच दे विच एक्चुअली ब्रांच फ्रॉड होया। ये नहीं हैगा PNB दी सारियां ब्रांचां च फ्रॉड हो गया। मैं कोई किसी नूं प्रोटैक्ट नहीं कर रहा पर बैंकिंग इंडस्ट्री की गल कर रहा कि जिहड़ा बॉम्बे दे विच फ्रॉड होया ये एक ब्रांच दे विच होया जिहड़े कि सारियां जिहड़ियां ਲੈਟਰ ਆਫ ਅੰਡਰਟੇਕਿੰਗ ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਸਿਸਟਮ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਗਰੰਟੀ ਦਾ। ਗਰੰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੈਂਕ ਗਰੰਟੀ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਉਧਰੋਂ ਡਾਇਮੰਡ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਡਾਇਮੰਡ ਆ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਤੇ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਚੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਕੁਝ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਸੇਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਮੋਟੀ ਜੀ ਗੱਲ ਦੱਸੋ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਮਝ ਆਈ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਬ੍ਰਾਂਚ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪੋਸੀਬਲ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਦੁਬਾਰਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਬ੍ਰਾਂਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਕੁਝ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਾਂ ਅਫਸਰ ਹੋਣ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਨਾ ਮਿਲੇ ਹੋਣ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਬਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਨਹੀਂ ਗਬਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਦੋਂ ਬ੍ਰਾਂਚ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਕਸਟੋਡੀਅਨ ਆਫ ਦੀ ਬ੍ਰਾਂਚ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਇੰਚਾਰਜ ਹੈਗਾ ਜੋ ਉਹਦੇ ਮਨ 'ਚ ਹੀ ਬੇਈਮਾਨੀ ਆ ਗਈ, ਉਹਨੇ ਬੁੱਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿੰਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹ ਮੈਸੇजेस ਭੇਜ ਕੇ ਅੱਛਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਧਰ ਦੇ ਬੈਂਕ ਕਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਵੀ ਮੰਗਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਐਡਵਾਂਸ ਕੀਤਾ ਲੈਟਰ ਆਫ ਅੰਡਰਟੇਕਿੰਗ ਤੇ ਉਸ ਪਾਰਟੀਆਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਫਰਾਡ ਹੋਇਆ ਸਮਝ ਗਿਆ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸੇ ਸਵਿਫਟ ਤੋਂ ਉਹਦੀ ਕਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਵੀ ਚਲੇਗੀ ਉਸੇ ਮੈਸੇਜ ਉਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 10 ਸਾਲ ਬਦਲਿਆ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਬੈਂਕ ਦੀ ਗਲਤੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ CBI ਸਾਰੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਸਾਰੀ ਸਾਡੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਕਿ ਰੋਟੇਸ਼ਨ ਆਫ ਡਿਊਟੀ ਇਜ਼ ਅ ਮਸਟ।
ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸਟਾਫ ਮੈਂਬਰ ਹੈ ਘੱਟ ਤੋਂ ਮੈਕਸਿਮਮ 3 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਉਹ ਬੰਦਾ 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉਸੇ ਸੀਟ ਤੇ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਲੈਟਰ ਆਫ ਜਿਹੜੀ ਅੰਡਰਟੇਕਿੰਗ ਹੈਗਾ ਉਹ ਭੇਜਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਪਾਰਟੀ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਏਗੀ ਤੇ ਬੈਂਕ ਦੇ ਦੇਗਾ। ਜਦੋਂ 100 ਕਰੋੜ ਹੋਇਆ, ਉਹ 100 ਕਰੋੜ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਪਾਰਟੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੀ, ਉਹਨੇ 200 ਕਰੋੜ ਦੀ ਫॉर एग्जांपल ਖੁਲਵਾ ਲਈ। ਪਹਿਲਾ 100 ਕਰੋੜ ਰੀਪੇ ਹੋ ਗਿਆ, ਦੂਜੇ ਖੁੱਲ ਗਏ, ਟੋਪੀ ਘੁੰਮਦੇ ਗਏ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ। ਜੇ ਟੋਪੀ ਘੁੰਮਦੇ ਗਏ ਤੇ ਜਾ ਕੇ 11,400 ਕਰੋੜ ਤੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੀ, ਨਵਾਂ ਬੰਦਾ ਆ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੈਚੁਰਲੀ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਫਿੱਟ ਕਰ ਲੈਂਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਤੂੰ ਵੀ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਲੈਟ ਮੀ ਟੇਕ ਹੈਡ ਹਾਊਸ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਹੈਡ ਹਾਊਸ ਉਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰੌਲਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਰੌਲਾ ਪੈ ਗਿਆ ਤੇ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਬਾਹਰ ਆ ਗਈ ਕਿ 11,400 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਸਾਡੀ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਹੈਗੀ ਟੂ ਦੀ ਫੋਰਨ ਬੈਂਕਸ। ਠੀਕ ਹੈ ਮਿੱਤਲ ਸਾਹਿਬ, ਹੁਣ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਸਲੇ ਦਾ ਸਿਆਸੀਕਰਨ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਕਾਂਗਰਸ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਲਈ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸਮਝ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਠਹਿਰਾ ਵੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਬੀਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਇੱਕ ਬੈਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਾਡ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸਾਰੰਗ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿ ਬੈਂਕ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਮਿਲੀ ਭੁਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਕੀ ਰੋਲ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਮਸਲਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਕਿ 11 ਅੱਜ ਅਖਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਕਿ 12,500 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦਾ ਸਕੈਮ ਆ। ਰੋਟੋਮੈਕ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਕੋਠਾਰੀ ਹੈਗਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਉਹਦਾ ਵੀ ਸਕੈਮ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਇਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਐਡੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਪੁੱਛਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੈਂਕ ਲੋਨ ਦੇ ਦੇਗਾ ਐਡਾ ਵੱਡਾ? ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਬੈਂਕ ਦੀਆਂ ਫਾਰਮੈਲਿਟੀਜ਼ ਨੇ, KYC ਆ, ਨੋ ਯੂਅਰ ਕਸਟਮਰ, ਤੁਹਾਡਾ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, ਤੁਹਾਡਾ ਪੈਨ ਕਾਰਡ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, ਤੁਹਾਡਾ ID ਪ੍ਰੂਫ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, 2 ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਵਿਟਨੈਸ ਲੈ ਕੇ ਆਓ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਬੈਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਖਾਤਾ, ਇੰਨੀਆਂ ਮਤਲਬ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਫਾਰਮੈਲਿਟੀਜ਼ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਸਕੈਮ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹੋਰ ਸਕੈਮ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, 8.5 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੇ NPA ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਕਰੋਨੀ ਕੈਪੀਟਲਿਜ਼ਮ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹਦੇ ਚ ਅਡਾਨੀ ਦਾ ਨਾਮ ਆ ਰਿਹਾ, ਵਿਜੇ ਮਾਲੀਆ ਤੁਹਾਡਾ 9,000 ਕਰੋੜ ਲੈ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਵਿਜੇ ਮਾਲੀਆ ਤੋਂ 8 ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਫੰਡਸ 72,000 ਕਰੋੜ ਦੇ ਉਹ ਅਡਾਨੀ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਨੇ, ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ JP ਗਰੁੱਪ ਦਾ ਨਾਮ ਆ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਚਾਹੇ ਕਾਂਗਰਸ ਹੈ ਚਾਹੇ BJP ਹੈ, ਦੋਨੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਇਹਦੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਲੀ ਭੁਗਤ ਹੈ, ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੰਡਿੰਗ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਇਹਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਨੀਰਵ ਮੋਦੀ ਭੱਜਿਆ, ਨੀਰਵ ਮੋਦੀ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ BJP ਦੀ ਅਲਾਈ ਪਾਰਟਨਰ ਹੈਗੀ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ, ਉਹਨੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ BJP ਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਪਾਰਟਨਰ ਹੈ ਨੀਰਵ ਮੋਦੀ, ਇਹਨੂੰ ਫੰਡਿੰਗ ਕਰਦਾ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਫੰਡਿੰਗ ਕੀਤੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿ ਡਿਮੋਨਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੋਈ, ਨੋਟਬੰਦੀ ਹੋਈ, ਨੋਟਬੰਦੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਨੀਰਵ ਮੋਦੀ ਨੇ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਇਆ, ਬਿਜ਼ਨਸ ਸਟੈਂਡਰਡ ਅਖਬਾਰ ਦੀ ਖਬਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੇ 90 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਬੈਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸੇ ਦਿਨ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਤਾ। ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਾਰੀ BJP ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਟੋਟਲੀ ਸੀਕ੍ਰੇਟ ਸਟੈਪ ਸੀਗਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ 90 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਬੈਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਤਾ? ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਤੇ ਉਹ ਡਾਵੋਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਫੋਟੋ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਅਨਿਲ ਅੰਬਾਨੀ ਦਾ, ਮੁਕੇਸ਼ ਅੰਬਾਨੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ BJP ਦਾ ਨੇੜਤਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਹਨੇ ਇਸ ਫਰਾਡ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬ? ਨਹੀਂ, ਦੇਖੋ 2011 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਫਰਾਡ ਇਹ, ਜਿਹੜੇ LOC ਕੰਟੀਨਿਊ ਹੋਏ ਨੇ BJP ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋਏ ਨੇ। 90 ਦਿਨ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਬਹੁਤਾ ਕੋਈ ਫਾਈਨਾਂਸ ਦਾ ਐਕਸਪਰਟ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ, ਕਿ 90 ਦਿਨ ਮਤਲਬ ਇੱਕ LOC ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੈਲਿਡਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। BJP ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ LOC ਜਾਰੀ ਹੋਏ ਨੇ, ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਚੀਫ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਕਿ BJP ਰਨ ਕਰਦੀ ਆ, ਹੋਮ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਅੰਡਰ ਸੈਂਟਰਲ ਦੇ ਹੈਗਾ, ਉਹ PNB ਨੂੰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮਤਲਬ ਵਿਜੀਲੈਂਟ ਅਵਾਰਡ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ 12,500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਡਿਫਰ ਕਰਦਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ। ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ, ਬਲੇਮ ਕਰਨਾ ਬੜਾ ਆਸਾਨ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਫਰਾਡ ਕਰਦਾ, ਇਹਨੇ ਕਰਦਾ, ਇਹ ਮਿਲਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਅੱਜ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਇਹ ਮਿਲਿਆ ਸੀ, ਜੇ ਕਿਤੇ ਬੁੱਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜਿਸ ਬੁੱਕਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੰਸਪੈਕਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹਨੂੰ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਇੰਟਰਨਲ ਸਿਸਟਮ ਹੈਗਾ ਉਹ ਇੰਸਪੈਕਟ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਬੁੱਕਸ ਸਾਰੰਗ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਲਈ ਬੁੱਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਨੇੜਤਾ BJP ਦੇ ਨਾਲ, ਮੈਂ ਉਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਬੁੱਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੜਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਚਲੋ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਮੈਂ ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਕਰਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਅੱਜ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਬੜਾ ਟਾਈਮ ਪਿਆ ਜੇ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦੇ। ਹਾਂਜੀ ਜੋਸ਼ੀ ਸਾਹਿਬ, ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਹੈਗਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਹੈਗਾ, ਨਾ ਸਿਰਫ ਨੀਰਵ ਮੋਦੀ ਦਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਜੇ ਮਾਲੀਆ ਦੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਔਰ ਹੋਰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਫਰਾਡ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਤਨ ਮਹਿਤਾ ਭੱਜ ਗਿਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਨਾਮ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜੋ। 2016 ਚ ਜਤਨ ਮਹਿਤਾ ਭੱਜਿਆ। ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵੀਰ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਮਿੱਤਲ ਸਾਹਿਬ ਬੋਲ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਾਈਮ ਆ ਪੂਰਾ, ਇੰਟਰਵੀਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਨਹੀਂ ਕਰ। ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਸ ਵਕਤ ਸਾਡੀ ਡਿਬੇਟ ਸੁਣ ਰਹੇ ਨੇ, ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਸੁਣ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸੈਕਟਰ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸੈਕਟਰ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਨੇ, ਔਰ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਇੰਪਲੋਈਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਬੈਂਕਸ ਨੂੰ ਡੀਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿੱਤਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਹਾਸ ਹੋਣੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੋਣੀ, ਮਜ਼ਾਕ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੋਣੀ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ
ਲੋਨਸ ਦੇਣ ਦਾ ਐਡਵਾਂਸਿਸ ਦੇਣ ਦਾ ਇੱਕ ਸੈੱਟ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਹੈ बैंक के अंदर उन्होंने अपना इंटरनल ऑडिट सिस्टम है, फिर एक्सटर्नल ऑडिट सिस्टम है, फिर RBI का मल्टीपल लैवल्स ने, तो उनका एक अपना सिस्टम है। ये कहना कि किसी एक पोलिटिकल पार्टी ने करवाता है, ये बड़ी मजाक वाली गल है। एक टाइम सीगा कि मैं 94-95 जब बिजनेस शुरू किया तो मैंने कंप्यूटर लोन नहीं मिलता सीगा, और अज जो मैं बैंक च फोन करदा तो मेरी कार्ड जो है वो फटाफट चैक भेज देना, क्योंकि मेरे बैंक के अंदर FDs, मेरी बैंक के अंदर बहुत सारी ट्रांजैक्शंस इन्नी ज़्यादा हेल्दी हो गई हुई हैं कि वो बैंक जो है वो इमीडिएट ओबलाइज करता। सो ये किसी भी कस्टमर को जब बैंक ओबलाइज करता है या उन्होंने एंटरटेन करता है या उन्होंने लोन सैंक्शन करता है, उन्होंने हाथ प्रोसीजर्स होंगे ने। कोई भी बैंक मैनेजर जो है इस लेवल तक नहीं जाता कि उसकी जड़ी है नौकरी खो जाए और कर दे। हो गया ना, ये तो हो गया। नहीं तो ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੱਕਾ ਖੁਦਾਰਨਾ ਇੱਕ ਮੈਂ ਗੱਲ ਦੱਸਣਾ, ਗੱਲ ਖਤਮ। ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ PNB ਦੀ ਬ੍ਰਾਂਚ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਸ ਬ੍ਰਾਂਚ ਮੈਨੇਜਰ ਨੂੰ, ਡਿਪਟੀ ਮੈਨੇਜਰ ਨੂੰ BJP ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਨੀਰਵ ਮੋਦੀ ਦਾ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਬੜਾ ਮਜ਼ਾਕ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹ ਨਾ ਕਰੋ। ਇੱਕ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਇੰਟਰਪਟ ਕਰਨਾ ਬੜਾ ਜੋਸ਼ੀ ਸਾਹਿਬ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਮਿਸਲੀਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਦੇਖੋ ਵਿੱਚ ਬੋਲ ਪੈਣਾ। ਚਲੋ ਇੱਕ ਲੈ ਲਈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸਟਾਈਲ ਹੈ, ਸਟਾਈਲ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਨਾ ਕਰੋ। ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਆਬਜੈਕਸ਼ਨ ਲਾ ਜੀ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਖਤਮ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਚਲੋ ਗੱਲ ਖਤਮ ਕਰ ਲਓ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਆਬਜੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਤੋਂ ਹੀ ਲਾਂਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕ ਦੇਖਣ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸਟਾਈਲ ਹੈ ਝੂਠ ਬੋਲੋ ਪਰ ਸ਼ੋਰ ਪਾਓ, ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਨਾ ਦਿਓ। ਇਹ ਆਪਣੀ ਵਾਰੀ ਚ ਬੋਲੋ ਨਾ, ਮੇਰੀ ਵਾਰੀ ਚ ਕੋਈ ਬੋਲ, ਤੁਹਾਡੀ ਵਾਰੀ ਚ ਸਭ ਕੁਝ ਕਹਿਤਾ ਮੈਂ ਸੁਣਨਾ ਨਾ, ਕਹਿ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਰਹੇ ਮੈਂ ਸੁਣਦਾ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦਾ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ कि जड़ा NPA सीगा जब साड़ी सरकार ने टेक ओवर किया 36% NPA सीगा, पर एक्चुअल NPA दी फिगर्स बहुत ज़्यादा सी जब उन्होंने सारा स्क्रूटनाइज करके आया। और आज गवर्नमेंट ने लेटेस्ट ऑर्डर भी जारी करता है कि 50 करोड़ तक, 50 करोड़ कितना ना 50 करोड़ रुपए तक सारे जड़े अकाउंट्स हैं सारे स्क्रूटनाइज किए जान, चेक किए जान। सो उससे तो सारे लोग आते हैं, इससे कोई नहीं। और प्रधानमंत्री साफ किया है कि कोई भी बंदा बख्शा नहीं जाएगा। डावोस के अंदर कोई बिजनेसमैन की जो फोटो नाल मोदी साहब के नाल आती है तो हुण उहदे पर पर्चा भी दर्ज हो रहा है, उहदे पर कार्रवाई भी हो रही है। सो फोटो नाल आंदा मतलब थोड़ी ना इम्यूनिटी मिल जाएगी। तुसी गलत काम करोगे फेस करोगे, चंगा काम करोगे थापड़ा मिलेगा। हाँ जी ठीक। देखो गल है, अवनीत जोशी जी बीजेपी प्रोटेक्ट करते हैं, बीजेपी के बुलारे ने, इन्हों की ड्यूटी बनती है, बड़ी अच्छी तरह कर रहे हैं, बीजेपी के झूठ में लुका रहे हैं, तो इन्हों का फर्ज बनता है उससे कामयाब ने। मैं इन्हों उस गल नहीं कह रहा, पर बीजेपी की मंशा के उत्ते उदों सवाल खड़े होंगे ने जदों तुसी विजय मालिया जो भजदा उन्होंने भजन तो एक दिन पहला लुकआउट नोटिस तुसी विड्रा कर लेंगे हो। जदों तुसी सुप्रीम कोर्ट के कह देंगे हो कि जोड़े है ने बड़े कारपोरेट घराने ने उन्होंने किन्ने NPA हो चुके हैं, किन्ने डिफाल्टर ने, असीं उन्होंने लिस्ट जारी नहीं कर रहे। सुप्रीम कोर्ट के बार-बार कहने के उपर तुसी जोड़े है ने सीलबंद लिफाफे के RBI जाके 500 करोड़ तो उपर जोड़े लोग ने उन्होंने लिस्ट जी देंगे ने जाके, वो भी कहते हैं कि इन्हू पब्लिक ना करो जी। वो क्यों? इस करके तुहाडी मंशा के उत्ते सवाल खड़े होंदे ने। जो तुहाडे ऑफिशियल डेलीगेशन जो ऑफिशियल डेलीगेशन के तौर के उत्ते जो RTA विच मंगिया जांदा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नाल कौन-कौन लोग जांदे ने, उहदे तो तुसीं इनकार कर दिंदे ने। वो चीफ इन्फॉर्मेशन कमिशन ने तुहानू डायरेक्शन कीती है कि वो दिओ डाटा सारा। जो डावोस दे विच ऑफिशियल डेलीगेशन दा पार्ट हुंदा नीरव मोदी, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ एक सेकंड लवांगा। NPA ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਡੀਲ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਲੇਡ ਹੈ। NPA ਦੇ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਤਹਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ NPA ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਕਾਊਂਟ ਖਤਮ ਹੈ। NPA ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਈ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਅਕਾਊਂਟ ਨੂੰ ਰਿਵਾਈਵ ਵੀ ਕਰਦੇ ਉਹ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਬਾਨਾ ਮੈਂ ਆਨਾ ਚੜੋਕ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਮੇਰਾ ਵੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਵੀ ਦੱਸਣਾ। ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਇੱਕ ਭਰਮ ਜਿਹਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਬੈਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਮੈਂ ਬੈਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਤੇ ਆਮ ਲੋਕੀ ਖਿਜਦੇ ਹੋਏ ਕਲਪਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਕਿ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਤਾਂ ਬੈਂਕ ਵਾਲੇ ਇੰਨੇ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਉਹੀ ਜਿਹੜੇ ਚੰਗੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਫਰਾਡ ਕਰਕੇ ਭੱਜ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਈਏ ਖਾ ਗਏ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਸਰ ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਜਾ ਕੇ ਪਿੰਚ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। मैं पॉलिटिकल डिबेट तो थोड़ा परे रहांगा, और मैं पॉलिटिकल पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव ने एक रिक्वेस्ट करांगा ये डिबेट हेल्दी करो। तुसीं बाहर जाके जिन्ना लड़ना लड़ लेना, आपां थोड़ा जिहा लोकां नूं कोई फायदा दसीए। पहली गल सर मैं इत्थों शुरू करांगा। स्विफ्ट जिहड़ा सारंग साहब कह रहे थे उन्होंने थोड़ा जिहा अगे लेके जावांगा आम भाषा समझाउण लई। एक तुहाडा बैंक दे IFSC कोड हुंदा है, ये डोमेस्टिक है, ਉਹਦੇ ਚ ਅੱਗੇ RTGS ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ 2 ਲੱਖ ਤੋਂ ਉੱਤੇ 2 ਲੱਖ ਤੋਂ ਥੱਲੇ NEFT, ਬਾਕੀ ਮੈਕੈਨਿਜ਼ਮਸ ਹੈਗੇ, ਮੈਂ ਟੈਕਨੀਕਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵਾਂਗਾ। ਗਲੋਬਲੀ ਸਵਿਫਟ ਕੋਡਸ ਨੇ, ਜਿਸ ਵਾਇਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਰ ਨੇ ਬੈਲਜੀਅਮ ਠੀਕ ਹੈ, ਬ੍ਰਸਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾ ਹੈਡਕੁਆਟਰਸ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੇ ਥਰੂ ਇਹ ਰੂਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆਂਦੀ ਹੈ, ਮੇਨ ਮੁੱਦਾ ਇਹ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਨੀਰਵ ਮੋਦੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੰਪਨੀ ਹੈਗੀ ਫਾਇਰ ਸਟਾਰ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਨਫੈਕਟ ਹੁਣ US ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚੈਪਟਰ 11 ਦੀ ਬੈਂਕਰਪਸੀ ਫਾਈਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਰੀਸੈਂਟਲੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਲਾਨ ਕੀ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਇਹ ਸਕੈਮ 2011 ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ,
ਔਰ ਇਹ ਸਿਸਟਮੈਟਿਕ ਕੋਲੈਪਸ ਆਫ ਬੈਂਕਿੰਗ ਹੋਇਆ ਹੈ। 90 ਡੇਜ਼ ਦੀ ਜਿਹੜੀ LOU ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ 365 ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਇਹ ਸਭ ਨੇ ਪੇਪਰ 'ਚ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ ਹੈ, ਟੂ ਹੈਲਪ ਦੀ ਪਰਸਨ ਜਿਹਨੇ ਲਾਸਟ ਉਹਨੂੰ ਸੈਂਕਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ। ਔਰ ਇੱਕ ਬੈਂਕ ਦਾ ਹੋਰ ਕਲੌਜ਼ ਹੈ ਉਸ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪਾਸਵਰਡਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਥੋਰਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੋਲਡ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਔਰ ਉਹ ਇੱਕ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਬ੍ਰਾਂਚ 'ਚ 3 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਨਾਈਵੈਂਸ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਲੈਵਲ ਦੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਥੋਰਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਬ੍ਰਾਂਚ ਮੈਨੇਜਰ ਕੋਲ 50 ਕਰੋੜ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਬ੍ਰਾਂਚ ਹੈ, 100 ਕਰੋੜ, ਇਸ ਤੋਂ ਤਾਂ ਪਾਵਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਰੀਜਨਲ ਮੈਨੇਜਰ 500 ਕਰੋੜ ਦੇ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਮੋਟੀ ਗੱਲ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਹਰ ਬੈਂਕ ਦਾ ਆਪਣਾ ਹਿਸਾਬ ਹੋਏਗਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਉੱਤੇ ਲੈਵਲ ਤੱਕ ਜਾਂਦੀ ਜੀ, 11,400 ਕਰੋੜ। ਹੁਣ LOU ਹੈ ਕੀ, ਸਿੰਪਲ ਭਾਸ਼ਾ ਦੱਸ ਦੇਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਰਵੀ ਸਮਝੋ 100 ਕਰੋੜ ਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਜਿਹਦੀ ਮੈਂ ਵੈਲਿਊਏਸ਼ਨ ਕਰਦਾ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 70 ਕਰੋੜ ਦੇ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਔਰ ਇਹ 70 ਕਰੋੜ ਦੀ LOU ਮੈਨੂੰ PNB 2% ਦੇ ਮਾਰਜਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਿੰਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਉਹਦੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਹੈ। ਔਰ ਸਕੈਮ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ, 11,400 ਕਰੋੜ ਦਾ 2% CBI ਨੇ ਜਿਹੜੀ 1 ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਲਗਾਈ ਹੈ FIR, ਉਹ 280 ਕਰੋੜ ਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦ ਉਹ ਮੈਨੇਜਰ ਚੇਂਜ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਮੈਨੇਜਰ ਆਇਆ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ 2% ਦਾ ਮਾਰਜਨ ਦੇਣਾ ਪੈਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਮਾਰਜਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦ ਅੰਦਰ ਖੋਜਿਆ, ਉਹਨੇ ਦੇਖਿਆ ਜੀ ਕੋਲੈਟਰਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਪੈਸਾ ਬੈਂਕ ਦੀ LOU ਦੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁੰਦਾ। ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਟੇਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ, ਮੈਂ ਸਿਟੀ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ, ਮੈਂ ABN AMRO ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ। ਇਹ ਬੈਂਕ ਦੀ ट्रांजैक्शन होंदी है, उस कागज का मतलब ये है कि तुसी गिरवी रख रहे हो कि मेरी हामी हुन PNB परेगा, हुन PNB अपने तरफों कतराना चाहना है, पर SBI के चेयरमैन ने कल स्पीच देती है कि वी विल एक्सपेक्ट PNB टू ऑनर इट्स कमिटमेंट। ये बैंकिंग सिस्टम दी जेडी लड़ी है, ये तो PNB ने पूरी करनी पेगी। हुन ऑब्वियसली सरकार करेगी। हुन गल आंदी कि सरकार रिस्पॉन्सिबल है कि नहीं है, सरकार रिस्पॉन्सिबल है जी। जब मैं अपॉलिटिकल होके कहना, जेड़ा देश दा प्रधानमंत्री हुंदा जद रिबन कटदा, जेड़े 10 साल पहला स्कीमां शुरू होईयां ओदा तां रिबन दा क्रेडिट हुन लैंदा है, लेकिन जद ये स्कैम उत्थों शुरू होए जे हुन इन्हां दे सामने उजागर होए तां इन्हां नूं भी लेना पेगा। मैं ये कह रहा कि मैं कोई ब्लेम गेम नहीं है, दोनों चलदियां। पर एक छोटी चीज ये कहना चाहना कि जे बैंक दा प्रमोटर 50% तो ज्यादा गवर्नमेंट है ते गवर्नमेंट दी रिस्पांसिबिलिटी कतराई नहीं जा सकती। और सब इहदा सोल्यूशन ये है कि सरकारी बैंक दा टाइम हुन ग्रेजुअली खत्म हो रहा है। जेडी कमेटी दी रिपोर्ट हैगी है, ਉਹਦੇ ਇਲਾਵਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਚੀਫ ਇਕਨੋਮਿਕ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਨੇ ਵੀ ਕਹਿਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਬੈਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, लेकिन डे टू डे रनिंग च सरकार नूं हटना ही पएगा। दूजी ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਲੋਕੀ ਪੈਸਾ ਵਿਡਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਤਸੱਲੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗਲੋਬਲ ਟਰਸਟ ਬੈਂਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਦਾ ਬੈਂਕ ਉੜਿਆ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਓਰੀਐਂਟਲ ਬੈਂਕ ਆਫ ਕਾਮਰਸ 'ਚ ਮਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੋਰ ਛੱਡ ਦੋ ਸਰ, ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਬੈਂਕਿੰਗ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸਿਕਿਉਰ ਹੈ। ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਟੇਟਸ ਦੇ 2008 ਦੇ ਸਿਟੀ ਬੈਂਕ ਉੜ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਮੈਟ ਲਾਈਫ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕੰਪਨੀ ਉੜ ਗਈ ਸੀਗੀ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਇੰਟਰਵੀਨ ਕਰਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਬੈਂਕ ਤੇ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਜਿਸ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਫੇਥ ਨਹੀਂ ਉੜਨ ਦੇਗੀ। ਸੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਡਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਲੀਜ਼ कि बैंक उड़ जाएगा। बैंक नु प्रोटेक्ट करने की सरकार हमेशा हैगी, चाहे प्राइवेट हो चाहे सरकारी हो, एक्सेप्ट कोऑपरेटिव बैंक्स एंड ग्रामीण बैंक। सवाल मेरा एक ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਚਰਚਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਆਮ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਨ ਲੈਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਲੋਨ ਨਹੀਂ ਉਤਾਰ ਪਾਉਂਦੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬੜੀ ਸਖਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵੀ ਕੁਰਕ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੁਝ ਗਿਰਵੀ ਰੱਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਜ਼ਬਤ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੋ ਰੂਲ ਕਿਉਂ ਨੇ, ਹੋਰਾਂ ਲਈ ਗਰੀਬਾਂ ਲਈ ਹੋਰ, ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਹੋਰ, ਤਾਂ ਵੱਡੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਹੋਰ। ਵੱਡੇ ਲੋਕ ਅਰਬਾਂ ਖਰਬਾਂ ਰੁਪਈਆ ਗਵਨ ਕਰਕੇ ਬਾਹਰ ਤੱਕ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਘਰ ਵੀ ਵਿਕ ਜਾਂਦਾ ਜੇਕਰ ਉਹ ਲੋਨ ਨਹੀਂ ਭਰਦੇ। ਇਹਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਬਿਲਕੁਲ ਸਰ, ਮੈਂ ਗਰੀਬਾਂ ਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਰਿਸਰਚ ਵੀ ਕੀਤੀ ਆ। ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਬੈਂਕ ਦੇ ਮਮਾ ਯੂਨਸ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੋਬਲ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਮਿਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਲਿਖ ਕੇ ਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਬੈਂਕਾਂ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਵਕੂਫ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਕਿਉਂਕਿ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ ਹੀ ਲੈਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਸਟਾਰ ਪਰਫਾਰਮਰ ਦੇ ਕੇ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ ਉਹਨੂੰ ਉੱਠਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ। ਵਾਕਈ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ 27 ਸਾਲ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਮੇਰਾ ਪੰਜਾਬ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਬੈਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਲੋਕ ਗਰੀਬ ਕਿਉਂ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੈਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਫਾਰਮਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜੇ ਉਹ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਗਾਈਡ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੂੰ ਦਿੱਤਾ ਨਹੀਂ, ਚੱਲ ਹੁਣ ਤੈਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੇਸ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਫਟਾਫਟ ਕੇਸ ਕਰ ਦੋ। ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕੇਸ ਕਰਨਾ ਉਹਦੇ ਵਕੀਲ ਦੇ ਪੈਸੇ ਵੀ ਤੇਰੇ ਹੀ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਬੈਂਕ ਕਰੇਗਾ ਉਹ ਵੀ ਤੇਰੇ ਹੀ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਰਿਕਵਰੀ ਤੇ ਵੀ ਰਿਹਾ। ਲਾਸਟ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ ਜਾਏ। ਮੈਂ ਸੈਲਫ ਹੈਲਪ ਗਰੁੱਪ ਦਾ ਕੰਸੈਪਟ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ, ਫਾਰਮਰ ਕਲੱਬ ਦਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਫਾਰਮਰ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉੱਥੇ ਹੀ ਨਿਬੇੜੀ ਜਾਏ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਿਆ
ਹੋਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ मैं सरकार की कोई बदनामी नहीं करता ना मैंने पोलिटिकल पार्टी ना कोई मतलब है ना ही वह कोई बहुता रोल है आके क्योंकि घर घर थोड़ी उन्होंने जाना घर घर तो असी जाना सी असी सर की किया कि उन्होंने लोगों को बुला के उन्होंने ग्रुप बना के ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਚਲਾਇਆ ਕੰਮ ਤੇ ਬੈਂਕ ਕੀ ਕਰਦੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੈਂਕ ਦੇ ਟੌਪ ਦੇ ਆਫੀਸਰ ਸੀ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਐਂ ਕਰੋ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਬਣਾਓ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਲੋਨ ਕਰੋ ਪਹਿਲਾਂ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ 50,000 ਦੇ ਲੱਖ ਦੇ ਫਿਰ ਵੱਡੇ ਕਰੋ ਕਿਉਂ ਕਰੋ ਫਿਰ ਜਦੋਂ 31 ਮਾਰਚ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਫੋਕਸ ਹੈ ਕਿ 31 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਉਹ ਲਿਸਟਾਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸੀ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੋਰੋਅਰ ਨੇ ਉਹ ਲੋਨ ਨਹੀਂ ਅਵੇਲ ਕਰ ਸਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਬਣਦੀ ਸੀ ਉਹ ਜਦੋਂ ਬਣਦੀ ਸੀ ਲਿਸਟ ਤੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਤਲਵਾਰ ਰੱਖ ਕੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿਓ ਤੇ ਜਦੋਂ 31 ਮਾਰਚ ਲੰਘ ਗਈ ਤੇ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ ਦਾ ਪੈਸਾ ਮੁੜ ਕੇ ਫੇਰ ਉੱਥੋਂ ਕਰ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਸੀਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜੀ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਲੋਨ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਕਰਦੇ ਹੋਇਆ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਫਰਕ ਕੀ ਪਿਆ ਸਰ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ ਵੀ ਵੱਧ ਗਿਆ ਲੋਨ ਵੀ ਵੱਧ ਗਿਆ और ਉਹਦੇ ਤੇ CD ਰੇਸ਼ੋ ਵੀ ਵੱਧ ਗਈ और सब तो ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਫਰੈਸ਼ ਫਾਈਨਾਂਸਿੰਗ ਵੀ ਹੋ ਗਈ ਫਰੈਸ਼ ਕੇसेस ਵੀ ਹੋ ਗਏ अच्छा जो सारा कुछ हो गया नबार्ड तो रीफाइनेंस भी ले लिया फिर सबवेंशन भी ले ली प्रॉफिट भी बढ़ गया और रिकवरी बढ़ गई देखो ना कुछ आया ना क्या 31 मार्च ਨੂੰ सर ਕਿਹੜੀ ਕ੍ਰੌਪ ਆ ਜਿਹੜੀ ਦੇਤੀ ਤੁਸੀਂ ਤੇ 31 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਹੜੀ ਕ੍ਰੌਪ ਆ ਜਿਹਦਾ ਪੈਸਾ ਆ ਗਿਆ ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਾਲ ਚੱਲਦੇ ਰਹੇ ਇਸ ਲਈ ਚੰਡੋਕ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕੀ ਪੈਸੇ ਕਢਵਾ ਰਹੇ ਨੇ ਹਾਂ ਉਹ ਜਦੋਂ ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ ਸਰ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਜਿਹੜੀ ਬੋਰਡ ਆਫ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਹੈ ਉਹ ਇੰਜੋਏ ਕਰਦੇ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਗਿਫਟ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਰ ਜਿਹੜੇ ਸਰ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈਣਾ ਪੈਗਾ ਰੇਸ਼ਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇੱਕ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈ ਲਵਾਂ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਲਦ ਹਾਜ਼ਰ ब्रेक तो बाद दर्शकों का एक बार फिर तो स्वागत है साडी विचार चर्चा जारी है नीरव मोदी समेत होर भी बहुत सारे अजिहे घराने सामने आ रहे ने जिन्हों ने घोटाला किया घपला किया और जिसका खमियाजा जिहड़ा वो किस दे सिर पवेगा वो पैसा जिहड़ा चला गया वो पैसा कौन भरूगा ये भी एक वड्डा सवाल है कुछ होर भी नुकते ने जिहड़े साझे करने बड़े जरूरी ने दर्शकों के नाल एक रिपोर्ट सामने आई कि 4 साल पहला विंसन डायमंड कंपनी सी जिसने PNB का 1800 करोड़ रुपए का लोन है जो रीपे नहीं किया सी अक्तूबर 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ बीजेपी की सरकार ने 2 लाख करोड़ का रीकैपिटलाइजेशन प्लान लैके आए सी जिस दे पहले फेज ਦੇ ਵਿੱਚ सरकार ने 88,000 करोड़ रुपया PSU बैंकों को दिता सी जिन्हां दे विचों ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ 5,473 करोड़ रुपया PNB ਨੂੰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਬੈਂਕ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਉਦਾਹਰਨ ਨੀਰਵ ਮੋਦੀ ਹੈ ਹੁਣ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ इस लिए जोशी साहब आंदा कि आ जिहड़ी रिपोर्ट हैगी है 2 लाख करोड़ रुपया तुसीं दिता 8800 करोड़ रुपया PSU बैंकों को दिता 5,473 करोड़ PNB ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਇਹ ਪੈਸਾ ਕਿਹਦਾ ਸੀ ਇਹ ਪੈਸਾ ਜਨਤਾ ਦਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਫਰਾਡ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਹੈਗਾ ਨਾਰਮਲ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਕਿ ਬੈਂਕਸ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਦੇ ਨੇ इकट्ठे करके फिर इकोनॉमी च फ्लो करते हैं एक प्रोसेस है नॉर्मल प्रोसेस है नहीं जोशी साहब आम जनता का सवाल तो सुन लो आम जनता का सवाल ये है कि बैंक फ्रॉड करवा के लोगों के घर भरी जाते हैं और तुसी पैसे उन्होंने दे के रीपे करी जाते हो और पैसा तुसी कित्थों ले रहे हो तुसी आम लोगों तो ले रहे हो देखो मेरी सवाल तो ये है खड़ा होया पे मेरी गल सुनो बैंकिंग सैक्टर का एक काम करने का तरीका है और सरकार का पर तो नहीं लगता कि ये तरीका हुण इस तरीके को बदलना बड़ा जरूरी है ना ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਾਬ ਗੁੱਸੇ ਚ ਹੋ ਨਹੀਂ ਗੁੱਸੇ ਚ ਨਹੀਂ ਆ ਸਵਾਲ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਗਿਆ ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਨੂੰ ਵੀ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰ ਭਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਦਵਾਂ ਪੈਸੇ ਆਪਣੇ ਫਾਲਤੂ ਮੈਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਜਵਾਬ ਦਵਾਂਗਾ ਨਾ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਥੋੜਾ ਗੁੱਸਾ ਘੱਟ ਹੋਏ ਜ਼ਰੂਰ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਲਵਾਂ ਦੇਖੋ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਏ इस देश के अंदर बैंक का MD कोई भी होए ब्रांच मैनेजर कोई भी होए हर काम एक तय प्रोसीजर तहत चलता है तय कानून के तहत चलता है हुण उस पूरे प्रोसीजर के तहत जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बैंक्स में पैसा देती है उसका भी एक प्रोसीजर है वो कोई इस तरह नहीं है कि कोई खाला जा खड़ा किनू भी पैसे फड़ा दो दूसरा जे तुसी कहते हो कि 5,473 करोड़ रुपया PNB दिता गया जे तुसी कहते हो कि नीरव मोदी जी दिता गया ये मैनू गल जड़ी है मेरी गल खत्म हो दो मेरी गल 1800 करोड़ रुपए का पहला फ्रॉड होया घट्टो घट्ट बंदा वेख के तो चलदा कि पहला भी फ्रॉड हो चुका है मेरी गल सुनो 5,473 करोड़ PNB ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਇੰਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹ ਮੋਦੀ ਵਾਸਤੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਨੀਰਵ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ ਹੋ ਮੇਰੀ ਨੀਰਵ ਮੋਦੀ ਵਾਸਤੇ ਦੇਖੋ ਵੀਰ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਾਓ ਕਿ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਕਿੱਥੇ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਸੀਗੀਆਂ
PSU ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿੰਦੇ, PN ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਦਿਓ। ਉਹ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਪੈਨਲਿਸਟ ਨੇ ਹੁਣੀ ਪਹਿਲੇ ਸਾਡੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬੈਂਕ ਦੇ ਮਾਹਿਰ ਨੇ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਸਮਝਾਤੀ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਮੈਨੇਜਰ ਦਾ ਫਾਲਟ ਸੀ ਔਰ ਉਹਦੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਵੀ ਦੂਜੇ ਮੈਨੇਜਰ ਨਹੀਂ ਫੜੀ, ਦੂਜੇ ਮੈਨੇਜਰ ਨਹੀਂ ਫੜੀ। ਸੋ ਇਹ ਕਰਪਟ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸਿਸ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲਸ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਬੈਂਕਿੰਗ ਦੀ ਸਿਸਟਮ ਉਹ ਬੈਂਕ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਅੱਜ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਆਲਰੇਡੀ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰ ਚੁੱਕੀ 4-5 ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਡਿਟ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਟ੍ਰਿੰਜੈਂਟ, ਹੋਰ ਟ੍ਰਾਂਸਪੇਰੈਂਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹੋਰ ਸਟੈਪਸ ਉਹ ਚੱਕਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਜਦ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ ਆਂਦੀ ਉਹ ਠੀਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਥੋੜੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਨ ਦੇਣੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦੋਗੇ ਜਾਂ ਉਹ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦੋਗੇ। ਸਾਰੰਗ ਸਾਹਿਬ, ਜੋਸ਼ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਉਹੀ ਸਵਾਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੈਂਕਿੰਗ ਲਾਈਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹੋ। ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਰੀਕੈਪੀਟਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦਾ ਪਲਾਨ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ ਔਰ 2 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ PNB ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਲੋਕ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਹੀ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਪੈਸਾ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ? ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਫਰਾਡ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦਾ ਪੈਸਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟ ਵੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਭਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਪੈਸਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਪੈਸਾ ਕਿਹਦਾ ਸੀ? ਉਹ ਪੈਸਾ ਜਨਤਾ ਦਾ ਸੀ। ਜਨਤਾ ਫਰਾਡ ਦੇ ਪੈਸੇ ਭਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਭਰ ਰਹੀ? ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਹਨੂੰ ਡਿਵਰਟ ਕਰਕੇ ਦੂਜੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕੈਪੀਟਲ ਐਡਿਕੁਏਸੀ ਨੋਰਮਸ ਨੇ, ਡਿਫਰੈਂਟ ਸਟ੍ਰਿੰਜੈਂਟ ਨੋਰਮਸ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੈਪੀਟਲ ਬਿਲਡ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗਾ ਬੈਂਕ। ਚਲੋ ਇੱਕ ਸਿੰਪਲ ਜਿਹਾ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦਾ, ਇੱਕ ਸਿੰਪਲ ਦੀ ਪੁੱਛ ਲੈਣਾ, ਜਿਹੜਾ ਫਰਾਡ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਫਰਾਡ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦਾ ਪੈਸਾ ਕੌਣ ਭਰਦਾ? ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਇਹ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਦਾ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਸੈੱਟ ਹੈ, ਜੋ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿਓ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਜਵਾਬ ਸੁਣ ਲਓ। ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਬੈਂਕਿੰਗ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨਾ, ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਚਲੋ ਬੈਂਕਿੰਗ ਕੰਮ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਬੜੀ ਟੈਕਨੀਕਲ ਲੈਂਗੁਏਜ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਆਮ ਸਿੰਪਲੀਫਾਈ ਦੱਸੋ ਭਾਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਿੰਪਲੀਫਾਈ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਫਰਾਡ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫਰਾਡ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ? ਸਿੰਪਲ ਸਵਾਲ, ਬੈਂਕ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਸਿੰਪਲ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਇਹ ਨਾ ਭੁੱਲੀਏ, ਅੱਜ ਜਦ NPS ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ 9.5 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੇ ਹਲੇ ਰੈਕਗਨਾਈਜ਼ਡ NPS ਨੇ। 31 ਮਾਰਚ ਦੇ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ NPA ਫਿਗਰ 10 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਦੇਖੋਗੇ ਬਿਕੋਜ਼ ਰਘੂਰਾਮ ਰਾਜਨ ਨੇ ਪੂਰੀ ਵੇ ਆਫ NPA ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆਂਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਗੱਲ ਆਖ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਦੇ NPA ਦੇਖੋ 2%, 3%, 3.5%, ਮੈਕਸਿਮਮ 4%। ਕਿਉਂ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਉੱਤੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਲੋਨ ਦੇਣੇ ਪੈਂਦੇ। ਕੀ ਕਾਂਗਰਸ, ਕੀ BJP, ਕੀ ਕਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ, ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਓਵਰ ਵੈਲਿਊਏਸ਼ਨ ਆਫ ਐਸੈਟਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਨਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਰੰਗ ਸਾਹਿਬ ਬੈਂਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਓਵਰ ਵੈਲਿਊਏਸ਼ਨ ਦੀ ਗੇਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਓਵਰ ਵੈਲਿਊਏਸ਼ਨ ਦੀ ਗੇਮ ਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੈਂਕਸ਼ਨ ਜਦ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਫਿਰ ਸਟ੍ਰੈਚਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਤਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਦ ਰੀਪੇਮੈਂਟ ਹਿਲਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਰੀਪੇਮੈਂਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਦੀ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਕਦੀ SR ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਟੀਲ ਵੇਚਣੀ ਪਏ ਮਿਲ? ਇਹ ਮੈਂ ਮੰਨਾ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ IBC ਕੋਡ ਲਿਆਏ ਨੇ, ਹੋਰ ਲਿਆਏ ਨੇ। ਰਘੂਰਾਮ ਰਾਜਨ ਦਾ ਵੀ ਇਹਦਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਰਘੂਰਾਮ ਰਾਜਨ ਨੇ ਅਸਲੀ ਚੇਂਜਸ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ। ਔਰ IBC ਕੋਡ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਸਰਕਾਰ ਲਿਆਈ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਉਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ NCLT ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਰੈਕਗਨੀਸ਼ਨ ਆਫ NPA ਹੈ। ਇਹ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਥੋੜੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੀ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਉਹ ਰੈਕਗਨੀਸ਼ਨ BJP ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਟਾਈਮ ਆਈ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਸਾਰੰਗ ਸਾਹਿਬ, ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਸਿੰਪਲ ਲੈਂਗੁਏਜ ਸਮਝਾ ਦਿਓ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ ਕਿ ਲੋਕ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਾਨੂੰਨ ਹੋਰ ਸਖਤ ਕਰਕੇ ਪੈਸੇ ਕਢਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਉਸ ਸਮਝਾ ਦਿਓ। NCLT ਵੱਲੋਂ ਸਮਝ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਾਨੂੰਨ ਸਰਕਾਰ ਕਰੀ ਜੇ ਗੱਲ ਉਹ ਸਮਝ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹੀ ਉਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਫੋਲੋ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ। ਕਾਂਗਰਸ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਦਬਾਅ ਪਾਉਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਦਬਾਅ ਪਾ ਕੇ ਲੋਨ ਦਵਾਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ NPA ਨਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ CDR ਵੀ ਪੁਰਾਣੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਮੇਰੀ ਸੁਣਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਗੱਲ ਕਹੀ ਨਾ, ਚਾਰਟਰਡ ਅਕਾਊਂਟੈਂਟ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਦੇ ਨੇ। जिसने लोन ਲੈਣਾ ਹੋਏ ਚਾਰਟਰਡ ਅਕਾਊਂਟੈਂਟ ਕੋਲ ਚਲਾ ਜਾਏ, ਉਹਨਾਂ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਹੋ ਤਾਂ ਲੋਨ ਦਵਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਉਸ 'ਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਰੋਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦਾ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਰੋਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਬੈਂਕਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਆਫਿਸਰਸ ਕਰਪਟ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੈਸਿਲਿਟੇਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋਨ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ 'ਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਰੋਲ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਹਾਂ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ, ਜਦ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਹੋਰ ਸਖਤ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ, ਤੇ ਹੁਣ ਹੋਰ ਸਖਤ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਇਸ 'ਚ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਜ਼ ਬਣਦੀਆਂ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਨੇ, ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹਨਾਂ ਮਹੱਤਵ। ਸਰ, ਇਲਾਹਾਬਾਦ बैंक ਦੇ ਹੁਣ ਪੁਰਾਣੇ ਇੱਕ ਡੂਬੇ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਕਾਇਦਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਆਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕੀ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਟੈਕਟਿਸ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਮ ਮੈਨੇਜਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਇੱਥੇ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ। ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ
ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਮੰਨ ਗਿਆ ਕਿ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਕ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਬਾਰਡਰ ਪੋਸਟ ਤੋਂ ਹੋਏਗਾ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਾਉਂਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਪਰ ਕੋਈ ਵੀ ਬੈਂਕਿੰਗ ਦਾ ਆਦਮੀ, ਬੈਂਕਿੰਗ ਐਕਸਪਰਟਸ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਡੀਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਵੀ ਬੈਂਕਿੰਗ ਦਾ ਆਦਮੀ ਇੰਪਲੋਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਪਣੀ ਬਾਹਾਂ ਕੱਟ ਕੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਜਾਂ ਨॉर्म्स ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਕੁਝ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਸਕੈਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਸੀ ਨਾ, ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਐਲਓਯੂ ਦਾ ਸਕੈਮ, ਐਲਓਯੂ ਦਾ ਸਕੈਮ ਕਿਹਨੇ ਕੀਤਾ? ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਉਹ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਫੇਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਸਕੈਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦਾ ਇੱਕ ਵੀ ਮਤਲਬ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਇਹਦੇ ਤੇ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਫਾਈਨਾਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਸਟਰੋਂਗ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਮੋਹਿਲ ਚੌਕਸੀ ਜਿਹੜਾ ਭੱਜਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਨੀਰਵ ਮੋਦੀ ਦਾ ਮਾਮਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਮਹਿਲ ਭਾਈ ਕਹਿ ਕੇ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਚੌਕਸੀ ਭਾਈ ਕਹਿ ਕੇ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਰਹੀ ਗੱਲ ਦੂਜੀ ਜਿਹੜੀ ਮੰਨ ਲੈਣੇ ਆ, ਜੋਸ਼ੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲੈਣੇ ਆ ਕਿ ਬੈਂਕਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਨੇ ਦੱਸਿਆ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹੀ ਕੰਮ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸਾਨੀ ਲਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬੈਂਕਿੰਗ ਕਰਦੇ? ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਤਰਾਸਦੀ ਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਕਰਜ਼ਈ ਨੇ ਉਹ ਲੱਖ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਐਨਪੀਏ ਹੋ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਡੇ ਆਰਬੀਆਈ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬੰਦ ਲਿਫਾਫੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਟੇਲ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਪਬਲਿਕਲੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਇੱਕ ਸਾਡੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਤਰਾਸਦੀ ਆ। ਹੁਣ ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਨੀਰਵ ਮੋਦੀ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਮਲਾ, ਇਹਦੀ ਇੱਕ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਐਸਆਈਟੀ ਜਿਹੜੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਮੋਨੀਟਰਿੰਗ ਜਾਂਚ ਲਈ ਕੇਸ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਅਪੋਜ਼ ਕੀਤਾ, ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਇਹਦੀ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੀ ਸੀਬੀਆਈ ਕਰ ਰਹੀ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਥੋਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਾਰਾ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਉਂਦਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਵਾਈਫ ਸੀ ਨੀਰਵ ਮੋਦੀ ਦੀ, ਉਹ ਯੂਐਸਏ ਦੀ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਆ, ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਬੈਂਕ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ, ਹੋਰ ਉੱਪਰਲੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਹਨੀ ਟ੍ਰੈਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਾਉਂਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਮੈਨੇਜ ਕਰਦੀ ਸੀ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਨਹੀਂ ਹਨੀ ਟ੍ਰੈਪ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਸਾਰਾ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਰਿਹਾ। ਦੈਟਸ ਅ ਰੋਂਗ ਵਰਡ। ਨਹੀਂ ਰੋਂਗ ਵਰਡ ਕਿਉਂ? ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸਾਰਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਮੀਡੀਆ ਚੱਲ ਗਿਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਕਿੱਡੀ ਗੱਲ, ਹਨੀ ਟ੍ਰੈਪ ਕਰਦੇ ਲੋਕ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇੱਥੇ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਪਿਆ, ਹਮਾਮ ਸਾਰੇ ਨੰਗੇ ਨੇ, ਤੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਏਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬੀਜੇਪੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਪ੍ਰਮੋਦ ਮਹਾਜਨ ਨਾਮ ਦਾ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਨਿਸਟਰ ਰਹੇ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ, ਉਹ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਨੀ ਪਕੜ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਫੰਡ ਚਾਹੀਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣੇ ਸੀ ਉਹ ਪੈਸਾ ਢੇਰੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਠਗਾਂਠ ਹੈਗੀ ਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਲੁਕਾਉਣ ਨਹੀਂ। ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਨਹੀਂ ਪੀਐਮ ਦੇ ਬਾਰੇ ਬੋਲਿਆ। ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ABCD ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਫੋਟੋ ਖਿਚਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਡੈਲੀਗੇਸ਼ਨ 'ਚ ਇੱਕ ਤੈਅ ਨॉर्म्स ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨॉर्म्स ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਆਫਿਸਰਸ ਜਾਂ ਵੱਡੇ ਲੋਕ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨਾਲ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਾ ਸਾਂਝ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ, ਕੋਈ ਗਲਤ ਕਰੇਗਾ। ਅੱਜ ਚੌਕਸੀ ਬਾਰੇ ਜੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ ਪ੍ਰਯੋਗ ਵੀ ਕੀਤਾ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੇ ਭਾਸ਼ਣ 'ਚ, ਤੇ ਅੱਜ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰਸ ਵੀ ਲੈ ਕਰਤੀ ਹੈ, ਪਾਸਪੋਰਟ ਵੀ ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਗਏ। ਸੋ ਇਹ ਨਾ ਕਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਓਗੇ, CM PM ਜਾਂ ਮੰਤਰੀ ਖੜੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਮਿਲ ਜਾਊਗੀ। ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ। law will take its own course। 90 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਿਵੇਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਦਾ ਨੋਟਬੰਦੀ ਵਾਲੇ ਦੋ ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਲਈ? ਹਾਂਜੀ ਸਾਰੰਗ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕਲੈਰਿਟੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਬੈਂਕਿੰਗ ਦਾ ਰੋਲ ਕੀ ਹੈ, ਐਜ਼ ਅ ਬੈਂਕ ਦਾ ਰੋਲ ਕੀ ਹੈ? ਬੈਂਕ ਕੋਲ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟਸ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਬੈਂਕ ਨੇ ਲੈਂਡਿੰਗ ਕਰਨੀ। ਅੱਜ ਜੇ ਮੈਂ ਬ੍ਰਾਂਚ ਮੈਨੇਜਰ ਹੈਗਾ, ਜੇ ਮੈਂ ਲੈਂਡਿੰਗ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ ਲਈ ਜਾਣਾ, ਤੇ ਮੇਰਾ ਟਾਪ ਆਫ ਦੀ ਵਰਡ ਹੈ ਮੇਰੀ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀ ਕੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਲਾਇਬਿਲਿਟੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਮੈਂ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟਰ ਨੂੰ ਇੰਟਰਸਟ ਵੀ ਦੇਣਾ, ਉਹ ਮੈਂ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇਣਾ? ਜੇ ਲੈਂਡ ਕਰਾਂਗਾ ਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਦੇਵਾਂਗਾ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਮੈਂ ਲੈਂਡ ਕਰਕੇ ਵਿਦਆਊਟ ਉਹਦੇ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਕੁਐਸਚਨ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਲੈਂਡ ਕਰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਰਿਸਕ ਲੈਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਉਹ ਮੈਂ ਅੱਜ ਛੋਟਾ ਹੀ ਫਾਈਨਾਂਸ ਕਰਦਾ, ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਦਾ ਫਾਈਨਾਂਸ ਕਰਦਾ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਐਡਵਾਂਸ ਕਰਦਾ। ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਵੱਡੇ ਐਡਵਾਂਸ ਨੇ, ਡਾਇਮੰਡ ਟ੍ਰੇਡ ਹੈ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਚਲੋ ਇਹ ਰੌਲਾ ਪੈ ਗਿਆ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਅੱਜ ਕੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ 6000 ਕਰੋੜ ਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਤਾਂ ਨੇ ਕਬਜ਼ੇ 'ਚ ਕਰ ਲਈ ਹੈਗੀ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਉਹਦੇ ਡਾਇਮੰਡਸ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਡਿਫਰੈਂਟ ਉਹਦੇ ਸ਼ੋਰੂਮ ਸੀ। ਅੱਜ ਗੀਤਾਂਜਲੀ ਜੈਮ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀਗਾ? ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿ ਗੀਤਾਂਜਲੀ ਜੈਮ ਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਕੰਮ 'ਚ ਇਨਵੋਲਵ ਫਰਾਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਜਿਹੜਾ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਫੋਰਨ ਕੰਟਰੀ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਨਿੰਗ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਸਸਤੇ ਰੇਟ ਤੇ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਲੈਟਰ ਆਫ ਅੰਡਰਟੇਕਿੰਗ ਜਿਹੜੀ PNB ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਇੰਸਟੈਡ ਆਫ ਬੈਂਕ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਲੋਨ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਬਾਹਰ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਲੋਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਐਂਡ ਲੈਟਰ ਆਫ ਅੰਡਰਟੇਕਿੰਗ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਬਾਹਰ ਦਾ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਪਾਏਗੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦਿਓਗੇ, ਤੇ ਦਿਆਂਗੇ। ਇਹ ਲੈਟਰ ਆਫ ਅੰਡਰਟੇਕਿੰਗ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਜਿਹੜਾ ਮਾਲ ਆਇਆ ਉਹ ਡਿਫਰੈਂਟ ਸਟੋਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਕੁਐਸਚਨ ਇੱਕ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਫਰਾਡ ਹੁੰਦੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੇ, ਕਿ ਡਾਇਮੰਡ ਦੀ ਵੈਲਿਊਏਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਆਮ ਬੰਦਾ ਬੈਂਕਿੰਗ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਾਲਾ ਵੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ ਕਿ ਇਹ ਡਾਇਮੰਡ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਹੈ। 1 ਕਰੋੜ ਦਾ ਡਾਇਮੰਡ ਹੈ ਕਿ 1 ਲੱਖ ਦਾ ਡਾਇਮੰਡ ਹੈ। ਐਂਡ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਸੰਦਲਵੁੱਡ ਦਾ ਹੈਗਾ, ਸੰਦਲਵੁੱਡ ਦੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਫਾਈਨਾਂਸ ਕਰਨਾ ਇਟ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਡਿਫਿਕਲਟ। ਐਂਡ ਜੀ ਡਾਇਮੰਡ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਫਾਈਨਾਂਸ ਕਰਨਾ, ਕਿ ਸੰਦਲਵੁੱਡ ਦਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਲੱਕੜੀ ਨੂੰ ਸੰਦਲਵੁੱਡ ਦੇ ਨਾਲ ਰੱਖੋ, ਉਹ 'ਚ ਖੁਸ਼ਬੂ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਫਾਈਨਾਂਸਿੰਗ ਬੈਂਕਿੰਗ ਵਾਸਤੇ ਇਟ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਡਿਫਿਕਲਟ ਕਿ ਡਾਇਮੰਡ ਦੀ ਟ੍ਰੇਡ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ। ਪਰ ਡਾਇਮੰਡ ਟ੍ਰੇਡ ਚੱਲਦੀ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਲੈਟਰ ਆਫ ਅੰਡਰਟੇਕਿੰਗ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ, ਬਾਕੀ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਫਾਈਨਾਂਸਿੰਗ। ਡਾਇਮੰਡ ਟ੍ਰੇਡ ਅੱਜ ਦੀ ਥੋੜਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਡਾਇਮੰਡ ਟ੍ਰੇਡ ਤਾਂ ਬੜੇ ਕਈ 100 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਡਾਇਮੰਡ ਟ੍ਰੇਡ। ਚਲੋ ਮੋਟੀ ਜੀ ਗੱਲ ਦੱਸੋ, ਗਲਤੀ ਕਿੱਥੇ ਹੋਈ ਹੈ ਫਰਾਡ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ? ਗਲਤੀ ਡਾਇਰੈਕਟ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਸੀ,
ਬੰਦੇ ਬੈਂਕਿੰਗ ਗਲਤੀ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਸਟਾਫ ਦੀ ਰੋਟੇਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਇਹਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਬੰਦਾ ਕੀ ਇੰਡਿਸਪੈਂਸਰ ਹੋ ਗਿਆ? ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਥੇ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਫਰਾਡ ਕਰਤਾ ਹੈ ਨਾ। ਹੁੰਦੇ ਫਰਾਡ ਤਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਰੋਟੇਸ਼ਨ ਆਫ ਸੀਟਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਵੈਸੇ ਛੋਟਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਵੱਡਾ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਵੱਡਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਉੱਥੇ ਇਕਨੋਮਿਕ ਹੈਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਬੇ ਵਰਗੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਵੀ 3 ਸਾਲ ਬੰਬੇ ਪੋਸਟਿੰਗ ਕੀਤੀ, ਉੱਥੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਬੰਦੇ ਆ, ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਵੱਡੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਗਲੈਮਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇ ਗਲੈਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਨਵੋਲਵ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੇ ਲੈਟਰ ਅੰਡਰਟੇਕਿੰਗ ਅਨਆਥੋਰਾਈਜ਼ਡਲੀ ਕਰਤੇ। ਇਟ ਇਜ਼ ਅਨਆਥੋਰਾਈਜ਼ਡ। ਅੱਛਾ, ਦੂਜਾ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਹੁਣ ਅੱਜ ਕਹੋ ਹੁਣ ਜੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਡਿਸਕਲੋਜ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਬੰਦੇ ਅੱਜ ਗੀਤਾਂਜਲੀ ਜੈਮ, ਦੂਜਾ ਜੈਮ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਸੀ, ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਫ਼ਤਰ ਖੋਲਿਆ। ਅੱਛਾ, ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ ਸੁਪਨਾ ਆ ਜਾਣਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦਾ ਫਰਾਡ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਹੁਣ ਅੱਜ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ 'ਚ ਨਾਲ ਲੈ ਜਾਣਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਹਾਲੇ ਤੁਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ। ਪਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੀ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਹੋਈਆਂ, ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂ ਲਿਆ, ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤੀ, ਜਿਵੇਂ ਵੱਡੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸਪੋਰਟ ਵੀ ਕਰਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ। ਅੱਜ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਹੈ। ਸਮਝ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ, ਸਮਝ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਰੇਸ਼ਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਸਕੈਮ ਹੋਏ ਨੇ, ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਮਝਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਬੈਂਕਿੰਗ ਲਾਈਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹੋ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਬੈਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਘੁਟਾਲਾ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਸਕੈਮ ਹੁੰਦਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਬੜੀ ਸਖਤੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੇ ਬੈਂਕ ਨਾਲ ਵਾਪਰ ਗਿਆ, ਅਜਿਹਾ ਦੁਬਾਰਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਚੈੱਕ ਰੱਖੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ 3-4 ਵਾਰ ਅਜਿਹਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਇਸ ਬੈਂਕ ਦੇ ਨਾਲ। ਪੂਰੀ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸਰ, ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕੱਲਾ ਉਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਸ ਸਕੈਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਓ। ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਫਰਾਡੂਲੈਂਟਲੀ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਫਰਾਡੂਲੈਂਟਲੀ ਐਡਵਾਂਸ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਬੇਵਕੂਫ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਜਦ ਕਿ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਬੈਂਕਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵੈਲਫੇਅਰ ਦੇ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ, ਫਾਰਮਰ ਨੂੰ ਫਰਦਰਿੰਗ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਇੰਟਰਸਟ ਦੇ ਲਈ ਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਇੰਟਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ, ਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਅਲਾਉ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਸਾਰੇ ਬੈਂਕ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਠੀਕ ਹੈ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕੰਮ ਕਰੋ ਸਾਲ 'ਚ, ਤੇ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਣ ਦੀ। ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਦਬਾ ਲੈਂਦੇ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਪੂਰਾ ਬੋਰਡ ਆਫ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਸਰ ਇਹ ਤਾਂ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ ਦਾ ਟਾਰਗੇਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਪੂਰਾ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਹ KCC ਕਰਦਾ, ਉਦੋਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦਾ ਪੈਸੇ। KCC ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸਰ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਪੈਸਾ ਇਧਰੋਂ ਲਾਓ। ਹਾਂ, ਮੈਂ ਦੱਸਣ ਲੱਗਾ ਸਰ, ਜਿਹੜੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਪੈਸਾ ਦਿੱਤਾ, ਪੈਸਾ ਵਾਪਸ ਤਾਂ ਲੈਣਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਵਾਪਸ ਤਾਂ ਕਾਗਜ਼ਾਂ 'ਚ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਸਰ। ਨਹੀਂ ਯਾਰ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਸਰ ਮੈਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨੇ ਦਿਓ। ਇਹ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਅਵੇਲ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲਿਸਟਾਂ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ 20 ਲੱਖ ਦਾ ਲੋਨ OD ਲੈ ਲਈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਵੇਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ 31 ਮਾਰਚ ਨੂੰ 30 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇਧਰੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਸੇਵਿੰਗ 'ਚ ਪਾ ਦਿਓ। ਉਹ ਟੋਟਲ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿੰਨੇ ਕਰੋੜ ਬਣਦਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ ਵੱਧ ਗਿਆ, ਐਡਵਾਂਸ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਨਾ ਲਿਆ, ਨਾ ਕੋਈ ਕ੍ਰੌਪ ਨਾ ਹੋਰ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਆ ਉਸ ਮੈਨੇਜਰ ਨੂੰ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ? ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਫੁਲਿਸ਼ਨੈਸ ਹੈ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਛੋਟੇ ਲੋਨ ਕਰਾਂਗੇ, ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਮਰ ਜਾਏਗਾ, ਕੌਣ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਰਿਕਵਰੀ ਕਰਨ ਜਾਏਗਾ? ਛੱਡੋ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਅਸੀਂ ਥਾਟ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ। ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਦੇਖਣ ਆਏ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਰ ਇਦਾਂ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ। ਠੀਕ, ਮੈਂ ਜਿੰਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੈਂਕ ਦੇ ਹੀ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਨੇ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ ਲਿਆਓ ਤੇ ਆ ਜਾਲੀ ਮਾਲੀ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਕਰੋ, ਜਿਹੜਾ ਬੋਰਡ ਆਫ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਅਸੀਂ ਸਾਹਮਣੇ ਲਾਂਗੇ। ਚੰਡੂ ਸਾਹਿਬ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਜੋਸ਼ੀ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਜੋਸ਼ੀ ਸਾਹਿਬ, ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ, ਕਿ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕਾਲਾ ਧਨ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਹੋ ਕੀ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਪੈਸਾ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਘੁਟਾਲਿਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਪਰਸੈਪਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਇਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਪਰਸੈਪਸ਼ਨ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਦੇਖੋ, ਪਰਸੈਪਸ਼ਨ ਜੋ ਮਰਜੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਜਾਣ, ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਜ਼ਬਤ ਕਰਾਈਆਂ। ਕਾਂਗਰਸ 2019 ਦਾ ਵੀ ਆ ਰਿਹਾ, ਉਸ 'ਚ ਵੀ ਬਣਾ ਲੈ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਣ ਵਾਲਾ। ਬਸ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਯਾਦ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਜਦ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਨ ਇਨ ਲਾਅ ਦੇ ਉੱਪਰ ਰੇਡ ਪਈ ਉਸ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਔਰ ਘੋਟਾਲਾ ਉਜਾਗਰ ਹੁਆ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਉਸ 'ਚੋਂ 846 ਰੀਟਵੀਟ ਹੋ ਗਏ, ਉਸ ਤੋਂ ਧਿਆਨ 'ਚ ਆਇਆ ਕਿ ਸਾਡਾ ਆਪਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਤਾਂ ਵਿਡਰਾਅ ਕਰ ਲਿਆ। ਸੋ ਘੋਟਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਨਾ ਜੋੜੋ। ਘੋਟਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਕੁਝ ਸਿਸਟਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕ ਉਹਨੂੰ ਐਕਸਪਲੋਇਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕੁਝ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਐਕਸਪਲੋਇਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਰੈਕਟਿਵ ਸਟੈਪਸ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜਦ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੈ ਹੁਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਾਡੀ ਬੈਂਕਿੰਗ 'ਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੇਂਜਸ ਆਏ ਨੇ। ਜੇ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਜੋਸ਼ ਆਇਆ, ਤੇ ਲੋਨ ਦੇਣ ਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨੋਰਮਸ ਹੈ ਸਟ੍ਰਿੰਜੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਹੋਰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਬੈਂਕਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਇੰਟਰਨਲ ਆਡਿਟਿੰਗ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੋਰਮਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਟ੍ਰਿਕਟ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਤਾਂ ਕਿ
ਉੱਥੇ ਦੇ EMPLOYEES ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਮਿਸਯੂਜ਼ ਨਾ ਕਰ ਸਕਣ। ਇਹਨਾਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੀਡਰਸ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਤਾਂ ਜੋੜਦੇ ਜਾਓ। ਇੱਕ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲਊਂਗਾ, ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਇਹ ਹੈ ਦੋਸ਼ਾਰੋਪਣ ਕਰ ਲਓ, ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਜ਼ਬਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਲੁਧਿਆਣੇ 'ਚ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਲੱਭ ਗਿਆ, ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਖੜੇ ਨੇ, ਬੰਦੇ ਮਿਲਦੇ ਨਹੀਂ, ਚਲੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਛੱਡੋ, ਆਪਣਾ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਕਿਉਂ ਲੈਣਾ, ਉਹ ਨਾਮ ਲੈਦੇ ਵਰਤ। ਜੀ ਚੰਡੋਕ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਮਿੱਤਲ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਣਾ। ਦੇਖੋ ਸਰ, ਇੱਦਾਂ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਬਿਨਾਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੋਸਟਿੰਗ ਉਹ ਮਿਸਟਰ ਸ਼ੈਟੀ ਦੀ, ਗੋਕੁਲਨਾਥ ਸ਼ੈਟੀ ਜੀ 6 ਮੰਥਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਹੋਣੀ ਸੀ, ਇਹ HR ਮੈਨੇਜਰ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਬ੍ਰਾਂਚ ਮੈਨੇਜਰ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। HR ਮੈਨੇਜਰ ਨੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਇੰਸ਼ੋਰ ਕੀਤਾ ਕਿ 6 ਮੰਥਸ ਬਾਅਦ ਪੋਸਟਿੰਗ ਹੋਏ? ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੀ ਹੈਡ ਸਮ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪੈਟਰਨੇਜ, ਕੋਈ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸੀਗਾ। ਅੱਛਾ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਨਾਲ ਕੋਈ ਬੈਂਕਿੰਗ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੋਏ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਬੈਂਕਿੰਗ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਫਿਰ ਕੋਈ ਪਾਵਰਫੁਲ ਆਦਮੀ ਖੜਿਆ ਸੀ, ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪਾਵਰਫੁਲ ਆਦਮੀ ਤਾਂ ਸੀਗਾ ਨਾ ਸਰ। ਉਹ ਹੁਣ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸੀ, ਨਾਨ ਪੋਲੀਟੀਕਲ, ਇਹ ਟਾਈਮ ਦੱਸੇਗਾ। ਹੁਣ ਨੀਰਵ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਕੀਮ ਸੁਣੋ ਸਰ, ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਆਈ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦ ਇਹ ਪੈਸਾ ਲੈ ਲਿਆ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਡਾਇਮੰਡ ਕੰਪਨੀ ਨਾਲ ਸਟੇਕ ਸੈਲਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ IPO ਲਿਆਣਾ ਸੀ। ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਹ ਹੋ ਗਈ, ਜਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਵੈਲਿਊਏਸ਼ਨ ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਰ ਲਈ ਔਰ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਆਫਿਸ ਖੋਲ ਲਏ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿੱਛੇ 2 ਸਾਲ 'ਚ ਬਹੁਤ ਗਲੋਬਲੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਫਿਸਿਸ ਖੋਲੇ ਨੇ, ਬਿਕੋਜ਼ IPO ਲਿਆਣਾ ਸੀਗਾ। IPO ਲਿਆ ਕੇ ਹਾਈ ਸਟੇਕ ਤੇ ਵੈਲਿਊਏਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਇਹ ਮੇਹੁਲ ਚੋਕਸੀ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਗੀਤਾਂਜਲੀ ਜੈਮਸ ਲਿਸਟਡ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਔਰ ਅੱਜ ਤੋਂ 6-7 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਬੜੀ ਡਾਰਲਿੰਗ ਆਫ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਸ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀਆਂ। ਪਿੱਛੇ 2-3 ਸਾਲ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦ ਇਹਦੀ ਬੈਲੈਂਸ ਸ਼ੀਟ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਕਗਨਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਖਾਲੀ ਹੈ, ਖੋਖਲੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਔਰ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ 'ਚ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਮਿਊਚੁਅਲ ਫੰਡ ਦੇ ਦੇਖੋਗੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੋਲਡਿੰਗ ਸੀ, ਸਕੈਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਨੀਰਵ ਮੋਦੀ ਵਾਂਟਡ ਕਿ ਵੀ ਉਹ ਵੀ ਇਸੀ ਪਾਥ ਤੇ ਜਾਣ। ਸੋ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਸਰ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਕੈਮ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ 31 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਰੁਕੋ, ਹਾਲੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਕੈਮ ਆਣਗੇ। ਰੋਟੋਮੈਕ ਦਾ ਸਕੈਮ ਕਿੰਨੇ ਟਾਈਮ ਤੱਕ ਚੱਲੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਜਾਗਰ ਹੁਣ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਇੱਕ ਜਵੈਲਰ ਦਾ 370 ਕਰੋੜ 380 ਕਰੋੜ ਦਾ ਸਕੈਮ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਉਹ ਤਾਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਅਬਰੋਡ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਹ ਹੋ ਕੀ ਰਿਹਾ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਕੋਈ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਐਸਪਰਸ਼ਨਸ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਿਹਾ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਪਕੜਿਆ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ, ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ 11 ਸੂਟਕੇਸ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦਾ MP ਹੋ ਕੇ ਬਾਹਰ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਰ ਸਾਡੇ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ ਫਿਰ ਪੋਲੀਟੀਕਲ? ਸਰ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਉੱਤੇ ਇਸ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਲੇਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਿਦਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਲੋਕੀ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਔਰ ਉੱਥੋਂ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪੈਸਾ ਦੇਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਕਰਨਾ ਕਰੋ, ਔਰ ਉੱਥੇ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿੰਦੇ ਜੀ ਅਸੀਂ UK 'ਚ ਬੈਠੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹੱਥ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ, ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਆਇਆ कि विनीत यार मैं ना अपने अकाउंट 'ਚ पैसे पाने ने, क्योंकि मैं फरवरी तक का इंटरेस्ट जमा कराना, जे ना जमा कराया मेरा वो अकाउंट की रेटिंग चेंज हो जाएगी। तो फिर मैं उन्होंने जड़ा है अपने इलैक्ट्रॉनिकली अकाउंट पैसे ट्रांसफर करता, उन्हें अगे वो ट्रांसफर करता होना। ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਤੁਹਾਡਾ ਬੈਂਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਹਾਡਾ ਅਕਾਊਂਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਲੋਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਲੋਨ ਦੇ ਜਦ ਸਟੇਜਿਸ ਚੇਂਜ ਹੋਣ ਲੱਗਦੀਆਂ ਤੇ ਬੈਂਕ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਅਕਾਊਂਟ 'ਚ ਪੈਸੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਣੇ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਤੁਸੀਂ ਪੈਸੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਏ, ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਕਰਾਏ। ਉਹ ਕਸਟਮਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਲੋਨ ਲਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਹਰ ਸਟੇਜਿਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਅਵੇਅਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਜਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪ੍ਰੋਸੀਡਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ, ਬੈਂਕ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਲੋਨ ਡਿਫਾਲਟਰ ਹੋਇਆ ਅਸੀਂ ਖਿਲਾਫ ਪ੍ਰੋਸੀਡਿੰਗ, ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਸੈਟਲ ਕਰਕੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪੈਸਾ ਸਾਰਾ ਬੈਂਕ ਦਾ ਸਿਕਿਉਰ ਰਵੇ। ਉਹਦੀ ਲਾਸਟ ਰਿਜ਼ੋਰਟ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਡੈਟ ਰਿਕਵਰੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵੇ, ਲਾਸਟ ਰਿਜ਼ੋਰਟ ਹੁੰਦਾ CBI ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ FIR ਦਰਜ ਕਰਾਵੇ, ਲਾਸਟ ਰਿਜ਼ੋਰਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਜਦ ਲਾਸਟ ਰਿਜ਼ੋਰਟ ਤਰਫ ਵਧ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਜਿਹਨੇ ਡਿਫਾਲਟਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਕਿ ਬੈਂਕ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਭੇਜਦਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਨੌਲੇਜ ਹੁੰਦੀ, ਇਸ ਪ੍ਰੋਸੈਸ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਨਿਕਲਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਬਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇਹਦੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਟਾਈਟ ਨੇ ਔਰ ਕਾਨੂੰਨ ਹੋਰ ਟਾਈਟ ਹੋ ਗਏ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਤਾਂ ਜੀ ਕਾਨੂੰਨ ਇਹੋ ਜਿਹੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਮੈਂ ਤਾਂ ਰੋਟੋਮੈਕ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ, ਮੇਰੀ ਵਰਕਿੰਗ ਕੈਪੀਟਲ ਮੈਂ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਿਵਰਟ ਕਰਤਾ ਉਧਰ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਵਾਸਤੇ, ਵੀਟ ਵਗੈਰਾ ਦੀ ਫੋਰਨ ਕੰਟਰੀ ਹਾਈ ਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਲ ਕਰਤਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ, ਰਾਉਂਡ ਟ੍ਰਿਪਿੰਗ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ, ਮੇਰਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਇਹ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਫਰਾਡ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਡਿਵਰਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਆਫ ਬੈਂਕ ਦਾ ਲੋਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕੁਝ ਸਟ੍ਰਿੰਜੈਂਟ ਜੇ ਨੋਰਮ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਗੋਂ ਤੋਂ ਲੋਕ ਫਰਾਡ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੁਕਣ। ਠੀਕ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਦੇਖੋ 1 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਉਹ ਚਲਾ ਗਿਆ ਸੀ, 1 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਮਤਲਬ 23 ਜਾਂ 24 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਉੱਥੇ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਡਾਵੋਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੇ 30 ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਾ ਕੇ ਉਹਦੇ FIR ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਛੱਡ ਦਈਏ, ਮੈਂ ਜੋਸ਼ੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਅਗਰ ਮੰਨ ਵੀ ਲੈਣਾ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਫੇਲਰ ਹੈਗਾ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਫੇਲਰ ਹੈਗਾ ਕਿ ਭਗੌੜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਿਲ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਤਲਬ ਸਾਡੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਬੰਦਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਫਰਾਡ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਲੁਕਿਆ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਛੱਡ ਦਿਓ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਫਿਰ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਵਿਜੇ ਮਾਲੀਆ ਤੁਹਾਡੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਭੱਜਿਆ, ਜਤਨ ਮਹਿਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਭੱਜਿਆ, ਨੀਰਵ ਮੋਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਭੱਜਿਆ,
ਭੱਜਿਆ, ਚੌਕਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਭੱਜਿਆ ਤੇ ਰੋਟੋਮੈਕ ਵਾਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਭੱਜਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਚੌਕੀਦਾਰੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਚੌਕੀਦਾਰੀ ਵੀ ਫੇਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਪੀਟੀਸੀ ਦੇ ਜਰੀਏ ਇੱਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਕੇ ਜਾਓ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਬੰਦੇ ਭੱਜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 2019 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵਾਪਸ ਬੁਲਾ ਲਓਗੇ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਆ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਅਗਰ ਐਲਓਜੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਜਾਰੀ ਹੋਏ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਜਾਰੀ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਲਿਸਟ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿਓ ਕਿ ਫਲਾਣੇ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਆਹ ਐਲਓਜੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜਾਰੀ ਹੋਇਆ। ਤੀਜੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਅਪੋਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਪ੍ਰੂਵ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅਪੋਜ਼ ਨਾ ਕਰੋ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਮੀਟਿੰਗ ਜਾਂਚ ਹੋਣ ਦਿਓ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਫ਼ ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਕਰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹ ਅਪੋਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ, ਜੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਝੂਠ ਨੂੰ ਸੱਚ ਮੰਨ ਲਈਏ ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਐਨਪੀ ਹੈ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹ ਸਾਡੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੈ ਕੇ ਸਾਡੇ ਰਾਜ 3-4 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ, ਇਹ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇੱਕ ਡਿਊ ਪ੍ਰੋਸੈਸ 'ਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੈ, ਇਹ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ। ਜੋ ਗਲਤ ਕਰੇਗਾ ਉਹ ਭਰੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਪੈਸਾ ਲੈਣਾ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦਿਓ ਮਿੱਤਲ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡੇ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ, ਕਿਉਂ ਤੁਸੀਂ ਵਿੱਚ ਬਾਰ-ਬਾਰ? ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰ ਲਓ। ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਬੋਲਦੇ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲਣਾ, ਮਰਿਆਦਾ ਰੱਖੋ ਨਾ। ਤੇ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਬਈ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਫੇਸ ਕਰੇਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਾਨੂੰਨ ਫੇਸ ਕਰੇਗਾ ਔਰ ਕਾਨੂੰਨ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡੇਗਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਹੈ। ਬੇਨਾਮੀ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਅਸੀਂ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀ ਟ੍ਰੀਟੀ ਸੀਗੀਆਂ ਦੂਜੇ ਨੇਸ਼ਨਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਉਹ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਲੈਣ ਦੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਲਾਅ ਸਾਈਨ ਕੀਤੇ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸਟ੍ਰਿੰਜੈਂਟ ਆ। ਔਰ ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਹੁਣ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਆਰਡਰ ਆਲਰੇਡੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, 2 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਰਡਰ। ਪਹਿਲਾ, ਲੋਨਸ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨੋਰਮਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਟ੍ਰਿਕਟ ਕਰੋ। ਦੂਜਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਿਦਿਨ ਬੈਂਕ ਇਹ ਫਰਾਡ ਨਾ ਹੋਣ, ਵਿਦਿਨ ਬੈਂਕ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਇੰਪਲੋਇਜ਼ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ, ਆਪਣੇ ਇੰਪਲੋਇਜ਼ ਚੈੱਕ ਨੂੰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਰੋ। ਵੈਸੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ 10,000 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦੀ ਅਸੀਂ ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਲਵਾਂਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰਕੇ ਲਵਾਂਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਅਕਾਊਂਟ ਦੇ ਅੰਦਰ 50-50 ਲੱਖ ਦੀਆਂ 18-19 ਐਂਟਰੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਐਕਟਿਵਿਸਟ ਉਹ ਐਂਟਰੀ ਦੇ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਜਾਂਦਾ, ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨੇ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਏ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਿੱਤਾ ਨਹੀਂ। ਦੂਸਰਾ, ਇਹ ਬੇਵਜ੍ਹਾ ਬੇਤੁਕੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਉਣ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਜ਼ਮਾਨਤ ਜ਼ਬਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਵੀ ਜਲਦੀ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਇਹ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਫੋਰਨ ਫੰਡਿੰਗ ਨੂੰ ਕੌਣ ਲੀਗਲਾਈਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਬਿੱਲ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਉਹਦਾ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਗਰ ਮੈਂ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਚਲਾ ਜਾਵਾਂ ਤਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਨੰਗਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕਰੋ, ਜੋਸ਼ੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਤੀਜੀ ਗੱਲ, ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੈਲਕਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਅਗਰ ਕੋਈ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਾਨੂੰਨ ਲੈ ਕੇ ਆਏਗੀ, ਅੱਛਾ। ਪਰ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਕਿ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਆਏ ਤੁਹਾਡੇ ਅਕਾਊਂਟ 'ਚ, ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਉਹਦੇ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਜ਼ੀ ਟੀਵੀ ਨੇ ਸਟੋਰੀ ਚਲਾਈ ਸੀ। 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅਕਾਊਂਟ 'ਚ ਆਈ, ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਤਾਲਾ ਮਾਰ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ। ਉਹ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਜਨਤਕ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ बीजेपी ने आम आदमी पार्टी आप ये देखिए जैसे लोगों ਨੂੰ ਬੇਵਕੂਫ ਬਣਾਓ। 50 ਲੱਖ ਦੀ ਐਂਟਰੀ ਹੈ, 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੁਹਾਡੇ ਅਕਾਊਂਟ 'ਚ ਆਇਆ, ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿਓ ਮਿੱਤਲ ਸਾਹਿਬ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੁਹਾਡੇ ਅਕਾਊਂਟ 'ਚ ਆਇਆ, ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿਓ। 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅਕਾਊਂਟ 'ਚ ਆਇਆ। ਧੰਨਵਾਦ ਮਿੱਤਲ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਘੱਟ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਛੋਟੀ ਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਨਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਲੀਜ਼ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਤੇ ਆਈਏ। ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਬੈਂਕਸ are not so systematically organized. ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਸਕੈਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ 'ਚ ਨਾ ਦਿਖਿਆ ਨਾ ਕਾਫੀ। ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਸਾਰੰਗ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਦੇ ਦਿਓ ਸਰ। ਇਹਦਾ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਇਹ ਹੈਗਾ, ਟਾਈਮਸ ਹੈਵ ਕਮ, ਟਾਈਮਸ ਹੈਵ ਚੇਂਜ। 에ਅਰ ਇੰਡੀਆ ਹਰ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਨਾ ਬਣਾਓ ਪਲੀਜ਼। 에ਅਰ ਇੰਡੀਆ ਮਤ ਬਣਾਓ। ਮੇਰਾ ਪੈਸਾ ਉੜਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਦਰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਫਰਾਡ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਜਿੱਥੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਪੈਸਾ ਯੂਜ਼ ਕਿੱਥੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੈਸਾ ਗਿਆ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿਤੇ ਤਾਂ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਤਾਂ ਸੈੱਟ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਬਣੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਉਹ ਬਣੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਉਹ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਵੇਚ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਮਾਰਕੀਟ ਵੇਚ ਦਈਏ, ਕਿਤੇ ਵੇਚ ਦਈਏ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਰਿਕਵਰ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਬੈਂਕਿੰਗ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਪੈਸੇ ਰਿਕਵਰ ਹੋ ਸਕਦੇ। 6000 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਡਾਇਮੰਡ ਵਗੈਰਾ ਜੁਐਲਰੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਮਤਲਬ ਜੇ 11000 ਕਰੋੜ ਜੇ 6000 ਕਰੋੜ ਵੇਚ ਲਾਂਗੇ ਤੇ ਬਾਕੀ 6000 ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਏਗਾ ਨਾ। ਤੇ ਬਾਕੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖਦੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਜਿਹੜੇ ਵੀ 6000 ਟੋਟਲ 6000 ਆ ਗਿਆ ਸਰ। ਅੱਛਾ, ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਦੇਖੋ ਬਾਹਰ ਵੀ ਦਾ ਪੈਸਾ ਕਿਤੇ ਹੋਣਾ ਨਾ, ਸ਼ੋਰੂਮ ਹੋਣੇ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਬਜ਼ੇ 'ਚ ਲੈਣ,
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚਣ, ਵੇਚ ਕੇ ਬੈਂਕਿੰਗ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦਾ ਪੈਸਾ ਵਾਪਸ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਦਾ ਟੈਕਸਟ ਮੈਸੇਜ ਦਾ ਪੈਸਾ ਸਬਮਿਸ਼ਨ ਹੈ ਸਰ ਜੀ ਜੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ 50,000 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਫਾਰਮਰ ਤੇ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਮੈਨੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰਾਈ। ਮੈਨੇਜਰਾਂ ਨੂੰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਛੱਡ ਕੇ ਇਹ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ ਦਾ ਫਰਾਡੂਲੈਂਟ ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਛੱਡ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਭੁੱਲ ਗਏ ਸਭ ਰਾਗ ਰਤਨ, ਭੁੱਲ ਗਏ ਸਭ ਲੱਕੜੀਆਂ, ਤਿੰਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਯਾਦ ਰਹੀਆਂ, ਲੋਨ ਤੇ ਲੱਕੜੀਆਂ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਲੋਨ ਤੇ ਲੱਕੜੀਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਆ ਉਹ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ? ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਰੇ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦਾ ਇਸ ਪੂਰੀ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ 'ਚ ਬਣੇ ਰਹਿਣ ਦੇ ਲਈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਤਾਂ ਖਤਰਨਾਕ ਸਿਗਨਲ ਦੇ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਚੰਡੋਕ ਸਾਹਿਬ ਕਿ 31 ਮਾਰਚ ਆ ਲੈਣ ਦਿਓ, ਹੋਰ ਵੀ ਬਥੇਰਾ ਕੋਈ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਣਾ, ਅਜਿਹਾ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਦੁਬਾਰਾ ਨਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਮਨ ਨੂੰ ਠੇਸ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਹੱਕ ਹਲਾਲ ਦੀ ਕਮਾਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਰਹੀ। ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਬਾਕੀ ਖਬਰਾਂ ਲਈ ਬਣੇ ਰਹੋ PTC ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ।